Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du al-fatihata ala niyatil futuh wal munawwar wal rusuk wa tawbatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وإلى حضرة جميع وله من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين تابعين سلم إلى حضرة سلطان عظيم وكبران شهيد شعاط وللجيلاني وإلى حضرة شهيد هذا الكتاب شيئا وبألبتنا وإلى حضرة الشيخ وإلى حضرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به وقد تخرج به القوة بالهواء ويتنال بربائه والصلوات ويستسقى الغمام بمجيء الكريم وصحبه بكل لمس ونفس بهذا بكل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به وقد تخرج به القوة بالهواء ويتنال بربائه والصلوات ويستسقى الغمام بمجيء الكريم وصحبه بكل لمس ونفس بهذا بكل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القدرة تخرج به القربة بالهواء ويتنال بربائه والصلوات ويستسقى الغمام بوجهه الكريم والغاصات بكل لمس ونفس بهذا كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القدرة تخرج به القربة بالهواء ويتنال بربائه والصلوات ويستسقى الغمام بوجهه الكريم والغاصات بكل لمس ونفس بهذا كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القدرة تخرج به القربة بالهواء ويتنال بربائه والصلوات ويستسقى الغمام بوجهه الكريم والغاصات بكل لمس ونفس بهذا كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القدرة تخرج به القربة بالهواء ويتنال بربائه والصلوات ويستسقى الغمام بوجهه الكريم والغاصات بكل لمس ونفس بهذا كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القدرة تخرج به القربة بالهواء ويتنال بربائه والصلوات ويستسقى الغمام بوجهه الكريم والغاصات بكل لمس ونفس بهذا كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القدرة تخرج به القربة بالهواء ويتنال بربائه والصلوات ويستسقى الغمام بوجهه الكريم والغاصات بكل لمس ونفس بهذا كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القدرة تخرج به القربة بالهواء ويتنال بربائه والصلوات ويستسقى الغمام بوجهه الكريم والغاصات بكل لمس ونفس بهذا كل معلوم لك
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض بالقرة وترجو بالقوة بالهوائج وتنال برقائب الصلوات ويستسقى الغمام بوجه الكريم والمصاب بكل لمحة ونفس بهذا لكل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض بالقرة وترجو بالقوة بالهوائج وتنال برقائب الصلوات ويستسقى الغمام بوجه الكريم والمصاب في كل لمحة ونفس بهذا لكل معلوم لك. Baik, Bapak-bapak, jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di majlis yang mulia ini, yaitu dalam menghadiri pengajian rutin setiap malam Senin. Yang alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul. Kita lanjutkan. Ya, kemarin masih ya pembacaan hadis kursi. Di akhir hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku," di halaman 9 baris keempat dari atas. "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya amal-amalmu itu uhsiha, yang aku sudah hitung itu semua, ya amal-amal itu, lakum untuk kamu sekalian, summa uwafikum, kemudian aku akan bayar dengan sempurna iyaha, ya akan amal-amal itu. Faman wajadal khaira, maka barang siapa yang mendapatkan dari amal kebaikan itu, ya falyahmadillah, maka memujilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal ya yang kita lakukan itu semua sudah Allah perhitungkan, sudah Allah catat, enggak ada yang kelewat. Maka di dalam Al-Qur'an, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun amal kebaikan, sekecil apapun amal keburukan yang kita lakukan sudah dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita di dunia Allah kontan dengan amal-amal yang kita lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan, maka hendaklah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa langsung Allah ijabah doa kita, maka hendaklah muji kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita jadi lupa diri, sombong, ujub, riya, takabur. Oh, doa gua diijabah, ya kan, hebat doa gua. Kalau nggak didoain sama gua, lu kagak sembuh lu. Nah, itu udah sombong. Hati-hati, itu amal kebaikan yang berupa doa yang kita lakukan, semuanya itu adalah Allah balas. Maka ketika dibalas dengan kebaikan oleh Allah, kita jangan sombong, kembalikan lagi kepada Allah. Alhamdulillah. Yang sudah kita bahas, kita ketika mendapatkan pujian nggak boleh kita sombong, kembalikan lagi, karena kita nggak punya puji. Kita nggak punya puji, yang punya puji siapa? Allah. Maka ketika kita dipuji oleh makhluk, ucapkanlah alhamdulillah. Wa man wajada ghayra dzalik, barang siapa yang mendapatkan dari amal kebaikan itu selain kebaikan, artinya ketika kita berbuat kebaikan, berbuat amal ibadah, tapi kok justru malah bukan kebaikan yang kita dapat, fala yalumanna, maka jangan kita mencaci maki, ila nafsu, kecuali kepada diri kita sendiri. Artinya jangan kita nyalahin orang lain. Ketika kita mendapatkan keburukan, kita jangan sekali-kali menyalahkan orang lain. Maka kata Allah, ila nafsahu, kecuali salahkanlah diri kita sendiri. Oh,
mungkin dosa kita masih banyak, mungkin amal kita masih kurang, mungkin akhlak kita belum bagus. Gitu, kembali lagi kepada diri kita, jangan nyalahin orang. Wal hadis susani, dan hadis yang kedua, ajazani, telah mengijazahkan kepadaku, bihi, dengan hadis itu, al-alamah, yaitu orang yang banyak ilmunya, asy-syaikh, ya, Ahmad al-Mursafi al-Misri, yaitu Syekh Ahmad al-Mursafi al-Misri, ba'da ajazani, sesudah memberikan ijazah kepadaku, bihi, dengan hadis itu. Siapa? Syekh Abdul Wahhab bin Ahmad al-Farhati asy-Syafi'i, yaitu Syekh Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat asy-Syafi'i, yaitu madhabnya Imam Syafi'i. Al-masyayikhi, dari guru-gurunya, bersambung tuh, musalsalan, bersambung, enggak putus. Jadi kita ngaji kitab ini tuh enggak putus, sanadnya bersambung. Bil awaliyati, kepada guru-guru yang awal, ila Abdullah bin Amr bin As, sampai kepada Abdullah bin Amr bin As, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi hadis ini yang kita baca, kitab ini yang kita baca, musalsalan. Artinya apa? Bersambung, kagak putus. Maka kalau ada orang, mana sanadnya? Kita ngaji ini kepada guru-guru ulama-ulama, mereka bersambung kepada Rasulullah. Jadi nggak usah nanyain mana sanadnya, mana ya rawinya siapa. Ini udah merupakan rawi yang sahih, ya, yang mana guru-guru kita, ulama-ulama kita bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Apa sabda Rasulullah? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Artinya apa? Orang-orang yang berkasih sayang, yarhamuhumur rahman, maka akan menyayangi kepada mereka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Jadi kalau kita mempunyai sifat Rahman, mempunyai sifat belas kasih, ya, mempunyai sifat Rahman, yaitu belas kasih sayang kepada sesama makhluk, maka Allah pun yang Maha Rahman akan mengasihi kita. Ya, tabaraka wa taala, Allah Maha, ya, berkah, dan juga Allah Maha tinggi. Irhamu, maka kasihinilah oleh kalian semua, man fil ardi, makhluk yang ada di atas muka bumi, yarhamkum man fis sama, maka akan mengasihi kamu sekalian makhluk-makhluk yang ada di langit. Maka ketika kita menyayangi, mengasihi makhluk yang ada di muka bumi, maka makhluk yang ada di atas langit akan mengasihi dan menyayangi kita. Siapa? Para malaikat-malaikatnya Allah. Ya, kalau kita nih sayang sama makhluk, baik manusia maupun hewan, ya, maupun tumbuhan, semua makhluk yang ada di muka bumi kita kasih sayang, kita jaga, kita rawat. Maka ketika kita menjaga, merawat dengan kasih sayang, dengan belas kasih sayang kita, maka makhluk yang ada di atas langit pun akan menyayangi kita semua. Wa makna, dan artinya hadis ini adalah ar-rahimuna, orang-orang yang menyayangi, liman fil ardi, kepada makhluk yang ada di atas muka bumi. Dari siapa? Min adamiyin, dari bangsa manusia, wa hayawanin, dan binatang-binatang, ya, lam yu'mar biqatlihi, yang tidak ada perintah, yang tidak ada kebolehannya, biqatlihi, dengan membunuhnya, ya, bil ihsan, dengan kebaikan, ilaihim, kepada mereka, yuhsinur rahmanu ilaihim, maka akan memberi kebaikan Allah yang Maha Rahman kepada mereka semua. Jadi kita jangan sembarangan bunuh. Kalau kambing, kebo, sapi mah emang udah dibolehin tuh dibunuh, ya, halal. Ini makhluk yang kagak boleh dibunuh, kita bunuh, nggak boleh. Pohon yang semestinya nggak kita tebang, kita tebang, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Maka
ketika ibadah haji ya kita nggak boleh, jangankan mendebang, memetik aja, metik daun nih ya, pohon-pohonan yang ada di tanah haram kita nggak boleh, kena denda kita. Kenapa? Itu ajaran kepada kita supaya kita mengasihi makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi. Kita bunuh hewan ketika ibadah haji, itu kita denda. Kita denda. Irhamu, maka kasihinilah oleh kamu sekalian ya kepada makhluk tastati'una, yang mana kamu mampu antarhamuhu untuk menyayangi mereka. Min asnafi makhlukatihi, dari macam-macam makhluk-makhluk Allah. Walau ghairu akil, walaupun itu makhluk nggak punya akal, hewan nggak punya akal, tumbuhan nggak punya akal, orang gila sekalipun nggak punya akal, nggak boleh kita aniaya, nggak boleh kita menzoliminya. Apalagi punya akal, apalagi dia lagi ibadah, apalagi dia santri, jamaahnya ulama, pengawalnya habaib, nggak boleh dizolimi sampai dibunuh, nggak boleh. Dianiaya nggak boleh, sampai dibunuh apalagi nggak boleh. Bisa fakotin dan apa? Dengan belas kasih sayang alaihi kepada mereka. Wa du'aikum, dan mendoakanlah kalian lahum kepada mereka semua birrahmah, dengan yang mendapatkan rahmah wal maghfirah dan ampunan. Yarhamukumul malaikatu, maka akan mengasihimu ya para malaikat-malaikatnya Allah. Wa man rahmatuhu, dan Allah ya yang akan merahmati mereka. Ammatun, dengan umum, li ahli sama, ya bagi ahli langit, penduduk langit, penghuni langit, alladzina, yaitu ya hum, keberadaan mereka itu aksaru min ahlil ardi, lebih banyak daripada penduduk bumi. Jadi penduduk langit itu lebih banyak dibandingkan dengan penduduk bumi. Maka ketika kita menyayangi satu makhluk di atas muka bumi ini, semua makhluk yang ada di atas muka bumi yang banyaknya lebih banyak daripada makhluk yang ada di atas muka bumi ini, makhluk yang ada di atas langit itu, maka akan mengasihi kita, akan mendoakan kita semua. Doanya malaikat udah enggak pasti, ya udah pasti enggak ditolak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diijabah oleh Allah. Ya, doa kita kan masih tersandung dengan dosa, ya tersandung dengan apa? Dengan kehusuan kita, doanya kagak husu, doanya ngelamun, ya kan? Kalau malaikat yang doa udah pasti ijabahnya oleh Allah. Kenapa? Mereka nggak punya dosa. Wala yajuju, maka tidak boleh lisahsin bagi seseorang ayat wali jamil muslimin, ya mendoakan kepada semua orang yang beragama Islam bigofri jami dunubihim, dengan diampuni semua dosa-dosa mereka, ayat walil fakirin, ya atau mendoakan kepada orang fakir binahwi mi'ati dinarin, dengan seumpama ya riji 100 dinar. Walaysa lahu jihadun, dan padahal tidak ada bagi si fakir itu ya sesuatu jalan yatasahalu, yang mudah daripadanya, ya minha daripadanya, zalika ya untuk mendapatkan daripada 100 dinar itu. Wa yaqulu hada, dan mereka berkata hada min rahmah, ini adalah dari rahmat Allah, ini adalah dari kasih sayangnya Allah bil khalqi, kepada makhluk. Di annahu, karena sesungguhnya doa itu mukhalifun, ya menyalahi linususi syar'i, ya kepada nas-nas syara'. Jadi kita mendoakan itu ya kepada makhluk-makhluk Allah ya dengan doa-doa yang baik. Ya. Dan kita ya mendoakan kepada orang-orang yang fakir itu ya dengan doa-doa yang baik. Gak boleh kita dikhususkan, mudah-mudahan ya Allah orang-orang fakir itu dikasih 100 dinar. Gak boleh kita baca doa, gak usah dikhususkan begitu. Diumumkan aja, ya Allah ya berikanlah rezeki kepada mereka semua.
Jangan kita khususkan 100 dinar aja ya Allah. Nggak boleh tuh. Ya. Dulu kan pernah kita dengar ceramahnya Alamun Kaijanuddin Ejen, doa jangan nanggung. Ya Allah, minta rezeki ya Allah 1000 aja ya Allah. Umpamanya tuh. Atau 1 juta aja ya Allah. Kagak usah begitu. Kagak usah ditentuin. Minta aja rezeki yang banyak sama Allah. Ya. Karena ya kalau kita mengkhususkan doa seperti itu, mukhalifun linusus syar'i, menyalahi kepada nas-nas syara'. Jadi enggak menyalahi kepada syariat. Ruwiya diceritakan Al-Ghazali, Imam Ghazali bin Naumin, ya, dalam mimpinya, fakila lahu, maka ditanyakan kepadanya, kepada Imam Ghazali, maka di satu ketika Imam Ghazali tidur. Di dalam tidurnya beliau ditanya oleh seseorang, apa pertanyaannya? Ma fa'alallahu bik? Apa yang Allah perbuat kepada kamu wahai Ghazali? Kata orang itu nanyanya begitu. Apa yang Allah perbuat kepadamu wahai Imam Ghazali? Faqala, maka berkata Imam Ghazali menjawab, awqafani baina yadayhi. Allah sudah mendudukkan aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali begitu. Jadi dikasih kehormatan. Ya kayak kita nih. Ya duduk di depan orang terhormat paling depan nih. Imam, contohnya kita silaturahmi nih ke Habib Lutfi umpamanya, dikasih tempat paling depan, itu orang paling terhormat. Bisa dekat dengan ulama, dekat dengan guru kita, itu orang terhormat. Nah, ini Imam Ghazali mengatakan bahwa aku didudukkan oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dapat kehormatan dari Allah Imam Ghazali. Waqala, dan Allah pun bertanya kepadaku, kata Imam Ghazali, bima qadamta alayya, dengan sebab apa engkau bisa menghadapku, kata Allah. Kata Allah nanya sama Imam Ghazali, "Hai Ghazali." Di dalam mimpi begitu tuh. Ya jangan disamakan dengan mimpi kita Imam Ghazali, Wali Kutub, Imam Kutub. Ya, mimpi seperti itu yakin aja kita, mah percaya aja. Wah, lah kita ngaku ketemu Allah. Jangankan ketemu Allah, ketemu Nabi Muhammad juga udah rasanya susah. Dosanya banyak kita mah. Imam Ghazali begitu, ditanya sama Allah, Imam Ghazali, wahai Ghazali, kata Allah, sebab apa engkau didudukan, diberikan kehormatan seperti ini di hadapanku, kata Allah. Ya pasir tuh, ya maka jadilah aku azkuru a'mali, menceritakan semua amal-amal kebaikanku. Aku ceritakan amal-amal kebaikanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sebab ini, sebab ini, sebab ini, sebab ini, kata Imam Ghazali. Amalnya banyak Imam Ghazali, lah kita amal seupit. Iya kan? Iya, Imam Ghazali begitu menjawab. Faqala, maka Allah pun berfirman, lam akbalha. Hei Ghazali, engkau ceritakan, engkau sebutkan amal-amal engkau yang menyebabkan engkau aku berikan kehormatan. Itu semua amal engkau enggak ada sama sekali, ya, di dalam catatanku, kata amal. Enggak ada sampai kepada aku itu amal, enggak ada Imam Ghazali. Kata Allah begitu. Wa inna maqubiltu min kadata yaumil, tetapi yang aku terima dari amal Allah, yaitu ketika satu hari nazalat dubabatun, turun terbang seekor lalat ala midati kolamika, hingga di atas kolam kamu. Kolam itu apa? Tempat pena, bukan kolam buat renang. Tinta. Dulu nih kalau kita di pesantren itu cocok begitu, nggak langsung ditulis kayak pulpen. Ya kan? Ada tempatnya tuh dulu mah biasanya bekas tanco tuh, saya itu nyari itu buat apa? Buat tempat tinta itu dikasih busa, ya lalu itu si tintanya itu masih batangan tuh direndam pakai air panas, baru jadi nulis tuh, nulis arti kitab ini kita pun itu pakai itu. Ya dulu begitu. Ya Imam Ghazali itu ya ketika suatu hari ketika nulis kitab, beliau kan karangannya banyak, kitab Imam Ghazali. Karangan Imam Ghazali kitab-kitabnya banyak. Ya, bukan kitab Ihya Ulumuddin doang, bukan. Ya kan? Litas roba minum, ini si lalat ya mau minum daripada air tinta yang buat nulis Imam Ghazali itu. Wa anta taktubu, yang sedangkan engkau sedang menulis. Fatarokal kitabata, lalu engkau berhenti menulis kitab, ya hatta akhadat, sampai ini lalat mengambil
khaddaha bagiannya. Itu sampai di itu si lalat menghisap, meminum daripada tinta itu. Rahmatan, karena engkau ya merasa kasih sayang, merasa sayang biha kepada itu lalat. Sumaqala ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, umdu bi'abdi ilal jannah, maka masuklah engkau wahai hambaku kepada surga, ke dalam surga. Jadi ternyata yang menyebabkan Imam Ghazali masuk surga bukan karena nulis kitab yang banyak itu, bukan karena ibadahnya yang luar biasa itu. Cuma satu hari Imam Ghazali membiarkan lalat ngisep minum daripada tintanya. Dibiarin aja. Kalau kita udah digeplak itu lalat. Benar nggak? Nah, maka kalau ada lalat, ya nyiap di kopi, udah biarin aja sampai dia kenyang, udah biar terbang. Kalau kenyang udah terbang dia. Jangan kita gebuk. Ya. Nah, ternyata cuma itu doang yang menyebabkan masuk surga. Masya Allah. Apalagi kalau kita ngasih makan orang fakir, ngasih makan orang lagi kelaparan, bantu orang kesusahan, lebih-lebih ngasih minum, membiarkan lalat minum aja, itu pahalanya masuk surga. Seorang wali, seorang imam besar, ulama besar, Imam Ghazali, Masya Allah. Pada zaman sekarang banyak orang kesusahan, udah susah, di lockdown lagi ya kan, kagak bisa kerja, kagak bisa dagang, yang dagang juga pada di lockdown kan, bingung ya. Ini kita bantu, yang nggak mampu bantu kita bantuin doa. Nah orang-orang kaya, para pejabat, dia mah di lockdown juga enak dapat gaji, ya kan, yang nggak punya gaji di lockdown mau makan apa, langsung ada, bantu tuh. Jangan ini mah ada anggaran bantuan buat orang susah di waktu corona dikorupsi, miliaran korupsi, Masya Allah, itu luar biasa tuh azabnya itu, siksaannya bagi orang itu. Ya hati-hati. Kita ngasih sedekah aja tuh sama makhluk hewan, dicontohkan oleh amalannya Imam Ghazali, ya, dengan satu lalat yang minum di atas tintanya, Allah persilahkan Imam Ghazali masuk surga. Masya Allah. Wa qala satu wasal bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarhamkum, ya. Lafaz yang yarhamkum itu riwayatani, ada dua riwayat. Ya, al-jazmu boleh jazm, yarham. Boleh bacanya yarhamkum, boleh yarhamukum. Ya, kalau kita belajar ilmu nahwu mah tahu. Ya, az-jazm. Baca jazm itu apa? Disukunkan, jazm. Ala annahu jawabul amr. Karena sesungguhnya ya yarhamukum itu ya menjadikan jawab amr. Yang tadi itu irhamu, itu jawab dari irhamu. Nah, irhamu itu ya amr, perintah. Warofu, sedangkan rofa yang kedua dibaca rofa, yarhamu. Kalau tadi yarham itu jazm. Kalau yarhamu rofa, ya dengan tanda domahkan itu fi'il mudhari. Ala annahu jumlatun du'aiyah, karena sesungguhnya lafaz yarhamukum itu adalah jumlah du'aiyah. Wa huwa aula, dan rofa itu adalah yang lebih utama dibacanya. Ya, jadi bagusnya mah jangan dijajemkan. Itu. Jadi ada dua versi. Kalau ada orang bacanya yarhamkum, jangan dicela. Boleh. Kalau bacanya yarhamukum, bagus. Nah, kalau kita tahu mah jangan main mencela, ya kan? Oh, nggak boleh tuh, bid'ah, dolalah, pindah, nggak boleh, ya kan? Ini tuh sekedar baca aja boleh yarhamkum, boleh yarhamukum, boleh, nggak boleh mencela. Kenapa? Ada dalilnya yang dibaca haramkum. Oh, ternyata itu jawab amal. Oh, yarhamukum itu adalah apa? Jumlah doa, iya. Li'annahu doa Rasulullah SAW. Wa sesungguhnya doanya Nabi Muhammad SAW tidak akan ditolak, dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min asbabi husnul khotimah, dan di antara sebab-sebab kita mati dalam keadaan husnul khotimah, nih harus tahu nih. Dari di antara sebab-sebab kita mati husnul khotimah apa? Muwadzabatun adalah mendawamkan. Ya, muwadzabah, mendawamkan ala hada doa, ya, untuk membaca ini doa. Wahwa, yang mana doanya itu adalah Allahumma aqim hadhihi ummata Muhammadiyah
Jadi kita mendoakan seluruh umat Nabi Muhammad. Doanya gitu tuh. Allahumma akrim hadhil ummat Muhammadiyah. Ya Allah, muliakanlah umat Nabi Muhammad. Bijamili du'aika, dengan keindahan kebaikan-kebaikanmu. Bidaraini, baik di dunia dan akhirat. Ikraman, ya sebagai penghormatan. Liman ja'altaha, ya bagi orang-orang yang telah menjadikan, ya, min umatihi, dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya tuh, baca tuh. Sedikit doang pendek. Allahumma akrim ummata ahadihi ummata Muhammadiyata bijamil du'aika bidarini ikramal liman ja'alta bi ummati sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah dapat ilmu apalin, amalin. Wa minha, dan juga di antara sebab-sebab husnul khotimah itu adalah al-muwadabatu, mendawamkan ala hada doa, akan membaca doa baina sunnati subhi, antara salat sunat subuh wa fardhihi, dan fardu subuh. Jadi kalau kita nih, kalau subuh makanya jangan mepet-mepet mau qomat. Sebelum azan udah ngongkrong di masjid. Jangan ini mah kalau dapat sembako, ini kebiasaan kita begitu. Kalau udah dapat PLT, dengan dapat PLT dari subuh udah pada nongkrong di depan bank. Benar gak? Benar gak? Kemarin zaman BLT tuh, ya kan? Saya kaget, ini tiap bank, Bank BRI kok pasang tenda aja. Ternyata lagi nyaingin BLT. Itu dari subuh orang pada ngantri. Masalah dunia begitu. Ini kita sholat subuh terkadang mepet, udah mau qomat, terkadang udah qomat baru nyampe ke masjid. Nih, dawamkan doa ini antara sholat sunat subuh dan fardu subuh. Sedangkan pahalanya 2 rakaat sebelum subuh itu khairum mid dunya wa ma fiha. Jadi kalau kita berbicara tentang orang yang paling kaya siapa? Bukan Bill Gates yang punya Facebook, bukan. Bukan, walaupun kaya dia enggak kaya. Di Indonesia siapa yang paling kaya? Banyak Khairul Tanjung tuh. Ya, Khairul Tanjung yang punya Trans TV. Enggak seberapa kekayaannya. Siapa sih yang paling kaya di atas muka bumi ini? Orang yang selalu mendawamkan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Rakaatan qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih afdal, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Itu orang paling kaya. Allahumma shalli wa barik. Jadi semangat nih. Subuh nanti lihatin Ustaz Taufik. Penuh, yakin. Kenapa ini pahala udah dijelasin? Baca apa? Antara sholat sunnah subuh dengan sholat subuh baca ini doa. Wahwa, mana doanya? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ini ada ya di akhir doa diba nih. Ya adiba ini akhir doa diba ada. Ya, ini doanya luar biasa ini. Baca doa. Terlebih tambah kalau kita pengen dikejar-kejar dunia, bukan sebaliknya, kan sekarang kita ngejar-ngejar dunia nih. Benar gak? Sampai banting keringat peras tulang. Saking hebatnya, bukan peras keringat banting tulang lagi, peras tulang banting keringat. Saking apa? Dahsyatnya nyari dunia. Nih kalau kita pengen dikejar-kejar dunia nih, dunia yang ngejarin kita. Antara sholat sunat subuh dan sholat subuh baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, baca 100. Saya dapat ijazah dari Sayyidul Walid Al Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segaf, gurunya para ulama. Ya. Baca tuh 100 kali. Makanya kan kalau kita subuhnya ya sebelum azan udah diisi, ketika azan sudah selesai kita sholat sunat, itu masih ada jeda antara sunnah dan fardu subuhnya. Baca tuh
Selain berdoa ini baca lagi subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim 100 kali. Astagfirullah. Baca 100 kali. Maka banyak duit. Mau enggak? Kayaknya enggak pada mau ini. Ya kan? Ya kan? Lagi sulit begini kita banyak doa sama Allah. Wa minha, dan di antara sebab-sebab husnul khatimah apa? Mulajamatu, mendawamkan hada doa, akan ini doa, wahwa yaitu ya rabba kulli syai'in bi qadratika ala kulli syai' ighfirli kulla syai' wa la tas'alni an kulli syai' wa la tuhazzid min kulli syai' wa a'ti min kulli syai'. Tuh. Baca tuh. Ya rabba kulli syai' bi qadratika ala kulli syai' ighfirli kulla syai' wa la tas'alni an kulli syai' wa la tuhasibni bi kulli syai' wa atini kulli syai'. Banyak baca ini. Kalau kita pengen mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-babu sanai, ya al-babu sanai, bab yang kedua-dua. Artinya hadis ini isinya tentang apa? Dua perkara. Itu nih, al-babu sunai, ini bab yang dua-dua. Jadi isinya nanti hadis ini, ya, isinya ada tentang apa? Ada dua perkara. Gitu maksudnya. Wafihi, dan ada di dalam bab sunai ini salah sunnah mau itu ada 30 nasihat. Arba'atun ahbar, yang 4 adalah beberapa hadis Nabi. Wal baqi, dan sisanya adalah asyarun, adalah asyar. Wa na'ni, dan kami, ya, memaknai bil ahbar, dengan ahbar itu apa? Aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan-perkataan, ya, kalam-kalam, kaul-kaul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ahbar itu adalah hadis Rasulullah, perkataannya Rasulullah, maka disebutnya ahbar. Wabil asari, dan aku memaknai dengan asar itu apa? Aqwala sahabati wa tabi'in, adalah ucapan-ucapannya para sahabat. Qala Umar ibn Khattab, qala Ali. Itu adalah asar namanya. Perkataan-perkataan para sahabat dan juga para tabi'in. Faminhu, dan diantaranya adalah ayat maqalatul ula, yakni maqalah yang pertama daripada maqalah yang dua-dua itu adalah minal mudabihati, dari perkataan-perkataan peringatan, as-sunaniyati, yang dua-dua, ma adalah hadis ruwiyah yang diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Rasulullah bersabda, oslatani, tuh. Ada dua perkara, la syai'a, tidak ada sesuatu, abdalu minhuma, yang lebih utama dari dua perkara itu. Maka disebutnya sunani itu apa? Ini ada dua perkara. Khoslatani, ada dua perkara. La syai'a, tidak ada sesuatu, abdalu minhuma, yang lebih utama dari dua perkara itu. Apa itu? Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Jadi nggak ada yang bisa melebihi akan keutamaan iman kepada Allah. Yang kedua apa? Wa naqulil muslimin, memberi kemanfaatan kepada orang yang beragama Islam, kepada kaum muslimin. Jadi kalau kita pengen punya amal yang mana amal itu tidak ada tandingannya, satu, iman kepada Allah. Yang kedua, memberikan manfaatan kepada kaum muslimin. Jangan justru malah sebaliknya, kita memberikan apa? Kesusahan, kemadaratan kepada umat Islam. Umat Islam disebutkan, Islam disebut teroris, agama radikal. Bahaya. Ya, bahaya. Gak ada Islam radikal. Ya kan? Islam itu bahkan di dalam ini awal hadis ini gak boleh berbuat zalim, gak boleh berbuat adzimiaya, gak boleh membunuh tanpa hak. Itu ajaran Islam. Maka nggak boleh marah kita kalau udah Islam dikait-kaitkan dengan teroris, Islam dikaitkan dengan apa? Radikal. Hati-hati ente. Kita pernah tuh lihat di media sosial yang namanya si Abu Janda. Kalau pengen tahu agama teroris, agama Islam. Ini orang dipiara.
Terus terang aja namanya si Abu Janda tuh kalau ketemu, aduh, nggak tahu lagi apa itu orang. Kenapa udah keterlaluan dia menghina Islam? Dia ngaku Islam, bahkan dia masuk kepada ormas Islam. Di situ dia menjelek-jelekan Islam. Ini orang apa? Munafik ini orang, hati-hati. Kenapa ini ya Allah? Rasulullah mengajarkan kepada kita, nggak ada tandingannya dua perkara. Kata Rasulullah, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Apalagi kalau orang Islam jadi susah, ke masjid jadi takut, ya kan? Bikin acara tabligh akbar takut, sekarang gitu, ngerti nggak? Susah umat Islam, ya kan? Iya. Bikin maulid dipidanakan, dangdutan cukup minta maaf, benar nggak? Habib bikin maulid dipidanakan, dangdutan ulang tahun pejabat. So, saya mau terus terang aja lah, bodo amat. Kenapa ini menyakiti perasaan kita itu? Ya. Maka kata Rasulullah ada dua perkara yang tidak ada tandingannya. Pertama iman kepada Allah, yang kedua memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Dengan apa? Bil maqal, dengan perkataan, dengan ucapan kita. Kita nggak punya harta, ucapan kita memberikan manfaat kepada orang Islam. Jangan justru bahkan apa? Membuat gelisah, resah umat Islam. Banyak umat Islam kemarin dipikir resah kenapa? Ketika ada ya peraturan ya, perundang-undangan yang akan melegalkan minuman khamr. Gelisah ke umat Islam. Yang beriman pasti gelisah. Nggak tahu kalau orang yang suka mabok mah ya kan senang kali. Kita umat Islam gelisah. Ini dengan ucapan, itu dengan ucapan. Wabil jah, ya. Dengan kepangkatannya. Kita punya kedudukan, kekuasaan, berikan kemanfaatan itu kekuasaan, jangan justru menindas umat Islam. Hati-hati ini. Yang punya kekuasaan, punya jabatan, pergunakan jabatan untuk apa? Untuk kemaslahatan umat Islam. Wabil mal dengan hartanya, kalau kaya kita pergunakan tuh harta untuk apa? Kemaslahatan umat Islam. Jangan pelit. Ini yang agak susah itu ya ini umat Islam yang kaya, yang dermawan yang agak susah. Kalau Abu Bakar masih banyak, Abu Bakar orang tua bijaksana. Umar panglima perang gagah berani ya kan banyak. Utsman nih orang kaya yang dermawan yang agak susah yang ini. Benar nggak? Makanya kebanyakan masjid, majelis taklim, pesantren la yamutu wa la yahya. Kagak bermutu karena kurang biaya. Benar nggak? Maulidan sampai ngecrek di pinggir jalan, bikin masjid ngecrek di pinggir jalan. Umat Islam pada kemana yang kaya-kaya? Betul-betul. Maka kata Rasulullah berikan kemanfaatan kepada umat Muslim dengan apa? Dengan ucapan, dengan kedudukan, dengan harta, wabil badani, dan juga dengan badan. Kita mampu dengan tenaga kita berikan manfaat kita untuk kemaslahatan umat Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha barang siapa yang di pagi hari la yanwi dzulma, dia tidak niat untuk menzalimi seseorang, ya, malah ya la yanwi dzulma, dia tidak berniat untuk berbuat zalim ala hadin kepada seseorang, ghufirallahu ma janna, ya maka akan diampuni ya dosa-dosanya yang telah dia perbuat. Waban asbaha dan barang siapa yang di pagi hari yanwi dia berniat nusrata madlum menolong orang yang dizolimi, yang orang yang dianiaya, wa qada hajatil muslim dan dia niat untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan orang Islam, kanat lahu ka'adli hajatin wa umratin, maka itu semua sama dengan pahala ibadah haji dan umroh. Ini lagi di lockdown, nggak boleh nih ibadah haji, nggak usah gelisah. Emang udah keputusannya begitu. Kita merayat cuma gelus dada aja, udah nggak usah bingung, nggak usah sedih.
Pagi-pagi kita niatin tuh nolong orang yang dianiaya, ya, cukupin kebutuhan orang Islam. Itu doang tuh. Maka pahalanya kata Rasulullah, kanat lahu ka'adli hajjatin wa umratin. Maka pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh. Nah, kira-kira nih kita udah punya duit uang udah buat pergi haji. Belum. Itu aja udah cukup. Duit kagak gablek, niat juga belum ada. Ya kan? Udah, satu apa? Niatin kalau ada orang yang sedang dizalimi, kita tolong. Yang kedua, ada orang Islam yang sedang butuh, yang lagi kesusahan, cukupi kebutuhannya. Cukup, pahalanya sama dengan pahala ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah, kita umat Islam, umatnya Rasulullah dikasih amal-amal yang dianggap sepele, tapi pahalanya luar biasa. Berbobot. Maka ya Khalifah Ibnu Umar Ibnu Khattab pernah berkata, seandainya ada seekor keledai, seekor onta yang dia terjatuh ya karena lubang di jalan, maka aku khawatir dan aku takut nanti di akhirat aku dipinta pertanggungjawaban kenapa engkau tidak perbaiki itu jalan. Itu Khalifah Umar Ibnu Khattab yang benar-benar memperhatikan rakyatnya. Ketika malam dia nggak tidur, keliling negara. Siapa tahu ada rakyatnya yang masih kelaparan. Beda dengan pejabat sekarang. Disebutnya si Iyo, mirip Umar Ibnu Khattab, pret. Benar nggak? Sama pendukungnya begitu disebut, ini mirip Umar Ibnu Khattab, pret. Kenapa? Banyak orang yang masih kelaparan. Mana dia mah tidur nyenyak, pakai AC. Umar Ibnu Khattab enggak, keliling. Maka suatu ketika ada ibu-ibu sedang masak, ditungguin sama anaknya ya, sama ibunya, mah lapar, buruan mah, buruan. Ntar kata tunggu matang gitu kan. Itu anak diliatin sama Umar Ibnu Khattab, agak matang-matang, sampai tidur itu bocah. Saking nungguin itu yang dimasak sama mamanya. Nalon laparna. Ya kan? Disamperin sama Umar Ibnu Khattab. Wah ibu lagi masak apa sih? Lama banget kata Sayyidina Umar. Benar. Kata itu ibu-ibu, ya gimana mau matang, orang saya cuma masak air. Kagak masak apa-apa. Kata Umar Ibnu Khattab, emang ibu nggak pernah dibantu sama raja? Raja Umar Ibnu Khattab, khalifah jolim. Saya dibiarin lapar begini, kata dia begitu. Ya. Sayyidina Umar dengar begitu nggak marah. Ya kalau sekarang coba gituin, ditangkap. Benar nggak? Begituin, ditangkap. Dulu enggak, Sayyidina Umar diam aja. Dia pulang ke istana. Ya istana juga dia mah cuma gubuk. Tidur juga di pelepah korma. Sayyidina Umar itu. Dia pulang, ngambil ya dari kas negara, ya dari gudang, dari Baitul Mal, dia bawa sendiri itu dipikul. Bahkan pengawalnya ngomong, wahai raja, wahai khalifah, aku aja yang bawa, nggak usah, karena aku yang akan menanggung beban rakyatku nanti di akhirat. Biar aku yang bawa. Dibawa sama Umar, beras karung dikasih, dimasakin sampai matang sama Umar. Silakan ibu kasih makan anaknya. Ditanya, kok bapak baik banget, siapa sih bapak ini? Aku lah Umar Ibnu Khattab. Minta maaf ibu-ibu. Ih, masya Allah. Nggak dipidanakan tuh? Nggak dikriminalisasi. Ya. Dihina, dibilang ini Khalifah Umar adalah khalifah yang zalim, yang nggak memperhatikan rakyatnya. Oh, kalau sekarang dibully sama buzzer-buzzer itu. Masya Allah. Kita jangan ngaku kayak Umar Ibnu Khattab. Umar Ibnu Khattab pernah datang ke rumah anaknya Abdullah bin Umar. Ketika datang, dia lihat anaknya sedang ngobrol dengan tamu, ya, pakai lampu. Maka ditanya, ngobrolin apa kamu? Biasa pak, ngobrolin bisnis. Kata Umar bin Khattab, kamu jangan pakai lampu yang dari duit rakyat, matikan lampu. Begituin. Kalau sekarang mah dikasih fasilitas anak raja, bener gak? Anaknya aja begitu.
Bahkan suatu ketika ya, ada kekosongan jabatan gubernur ketika zaman khalifah. Bingung nih. Ya, kenapa? Karena itu negara, itu tempat dikasih yang lembek, gak mau, dikasih yang keras gak mau. Ya. Maka diusulilah putra Umar ibn Khattab untuk menjadi gubernur. Kata Umar dengan marah. Umar marah ketika anaknya diajukan menjadi gubernur. Udah cukup satu Umar saja yang menjadi pemimpin. Jangan sampai ada Umar-Umar yang lain. Katanya gitu. Kalau sekarang makan anaknya jadi wali kota, mantunya jadi wali kota. Umar mah marah, anaknya diajukan jadi gubernur marah. Udah cukup saya aja satu Umar yang jadi pejabat. Masya Allah, karena berat Pak, berat. Itu. Jadi kalau kita pengen dapat pahala haji dan umrah, ya sekali lagi tolonglah orang yang dizalimi, ya, penuhilah hajat orang yang orang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma wa warzuqna fahma. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua.